Hi everyone, my name is Afshan Fatehli from UVDT Engineering College. It's affiliated from the VTU Belagavi University. Today my topic is the the great entrepreneur topic. And everyone know that who is the Warren Buffett sir. He's a great multi-dollar businessman. Today I explain about the Warren Buffett sir about the entrepreneur story. Warren Buffett, sir, born on August 30, 1930, is an American investor and philosopher, and he currently serves as the chairman and CEO of the conglomerate and holding company British Hathaway Group. As the result of the investment success is the one of the best known of the investors of the world according to the Forbes. In of the May 2025, Warren Buffett's estimated net worth is $160.2 billion company, and making him the fifth richest individual in the world. So Warren Buffett sir is the great investor and multi-businessman. Whoever want to become the entrepreneur, this is the main influencing story for them. The Warren Buffett sir, how they struggle, but they still have to struggle when they become the multi-billionaire. And Warren Buffett sir is the developing interest in business investigation. During his youth, he earned the Wharton School of the University. 1947 became the graduate from the University of the Netherlands at 20. He went to the graduate from the Colombian business. He is the well known of the great investor in the worldwide companies, and he is the biggest investor in the world. When he split his business everywhere. Like he's the CEO of the Coca-Cola company, and some more specific business in business. The Warren Buffett sir have to invest the multi-billion dollars, and the majority of the shareholders have the joint investors as the long business associate. Charlie Morgan joined the Warren Buffett sir as the vice president in his company. So Warren Buffett sir, ಇವತ್ತು ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಅವರೊಂದು ಗ್ರೇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್. ಯಾರಾದರೂ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾರಾದರೂ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಐತೆ, ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ನನಗನ್ಸಂಗೆ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಏನಂದರೆ ವಾರೆನ್ ಬಫೆಟ್ ಸರ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಸ್. Because he started from the zero company and now he is the fifth richest man. Is the still he has almost 80-85 years, but still he is working on his mission and his vision. The mission and vision is the most important for the Warren Buffett. So still he have a successful business. Thank you. ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿವನ್. ನಾವು ಇವತ್ತು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಚಿನ್ ಬನ್ಸಾಲ್. ಇವರು ಯಾರಂದರೆ ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್. ಇವರು 1981ನಲ್ಲಿ ಚಂಡೀಗಢ ಅನ್ನೋ ಊರಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ. 2005 IIT ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಂದು ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2006 ಇವರು ಅಮೆಜಾನ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಾರೆ, ಬಿನ್ನಿ ಬನ್ಸಾಲ್ ಅಂತ. ಬಿನ್ನಿ ಬನ್ಸಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಚಿನ್ ಬನ್ಸಾಲ್ ಇಬ್ಬರದು ಸರ್ನೇಮ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಏನಲ್ಲ, ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಓನಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2007 ಇವರು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬರೀ 4 lakh rupees ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಂಪ್ನಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಆವಾಗ ಬರೀ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಓನ್ಲಿ ಬುಕ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. 2009 ಇವರಿಗೆ ಈ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು 2011 ಆ್ಯಂಡ್ 2015 ಇವ್ರದ್ದು
ಕಂಪ್ನಿನ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇವ್ರದೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ 2017 ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಟೇಲರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇವರ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. I am Deepa. You know cash prepayment? Let's know about the cash prepayment. Cash prepayment ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಫೋನ್ಪೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಥರನೇ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರಿಪೇಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರಿಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಫೋನ್ಪೇ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರಿಪೇಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಿಗೆ 1 ಲ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ತುಂಬಾ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. 1 ಲಕ್ಷ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಕಾಶ್ ಸಿನ್ಹಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಚು ದತ್ತಾ ಅನ್ನೋರು ಇದನ್ನ 2015 ಈ ಆ್ಯಪ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನಿಗೋಸ್ಕರ. ಇದು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರೋದು. ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ಝೊಮ್ಯಾಟೊ, ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ, ಟಾಲ್ಕ್ ಆ ಥರ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಸಣ್ಣ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Hi, my name is Chaitra. I am talking about the journey of Make My Trip app. ಅದೊಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಇದನ್ನು ಫೌಂಡೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದವರು ದೀಪ್ ಕಾರ್ಲ್. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬಾರ್ನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ, ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬುಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂಸ್, ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಬಂತು, ಯಾಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಥ್ರೂ ಆನ್ಲೈನಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೀಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಇನ್ 2000 ಇದು ಲಾಂಚ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದ್ದಂದರೆ USA ಅಲ್ಲಿ. ಎದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು USA ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಆ 2000 ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸೇಜ್ ಅಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು USA ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಿಗೂ ಫಂಡ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮು ಡಿಲೇ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದು ಆಗಲೂ ಡಿಲೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಟೀಮ್ ಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮೇಕ್ ಮೈ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ 2005 ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಇದೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದರು ಆ್ಯಪ್ನ. ಏನೇನು ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಕಿಂಗ್, ಬಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋದು ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ಹಾಲಿಡೇ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಸು ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದೇ ಮತ್ತು 2010 ಇವರು ನಾಸಕಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟೆಡ್, ಅದು ಫೇಮಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿನ US ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಆಯಿತು ಇವ್ರ ಕಂಪ್ನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಲೇಟರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರು ತಮ್ಮ ಮೇಕ್ ಟ್ರಿಪ್ನ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಾಡಿ ವಿತ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೂ ಇವರು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸಲ್ಲೇ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದೇ ಥರ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು. ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ನ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಮೇಕ್ ಮೈ ಟ್ರಿಪ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಯಾತ್ರಾ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಬಸ್ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಕ್ಷತಾ. ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆ. ಅದರದ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟೋರಿನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಫೌಂಡರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿವ್ಯಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್. ಇವರಿಬ್ಬರು ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆದು ಓನರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಿವ್ಯಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹನಿ ಬೀ. The way it makes honey, we can go steal the honey from it. But can we steal the art of making honey? No, it's not possible. ಮತ್ತು ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಥರ ಅವ್ರು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಅನ್ನೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಜನಿಸಿದ ಸ್ಥಳ. ಸೊ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆ 2021 ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 2 ಲೊಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 2 ಲೊಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರು ಫರ್ದರ್ ಗ್ರೋತ್ನ ಸಿಂಗಾಪುರಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ಮುಂತಾದ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ದಿವ್ಯಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರು ಒಂದು CA ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ IIM ಅಹಮದಾಬಾದಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡ್ರಾಪೌಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ ದಿ ಇಯರ್ ಆಫ್ 2003. ಅವರು ಡ್ರಾಪೌಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಇರೋ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ಹಾಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರಿಗೆ ಟಚ್ಚೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಭಾಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಚ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ 2002 to 2011 ತನಕ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಹೋಟೆಲ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕೆಫೆದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವರು ಈ 2003 ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅವರು ಸೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಫುಡ್ಡು, ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಫುಡ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿವ್ಯಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಮತ್ತು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವ್ರ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿವ್ಯಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ದಿವ್ಯಾ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಅವರು ಅವರ CA ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಕೈಗೂಡಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಫೆನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟು ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ಅದು ಗ್ರೋ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆನ ಅವರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ದಿವ್ಯಾ ಅವ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು CA ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ವಯಬಿಲಿಟಿ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಕೌಂಟೆಂಟಿಂದ ಏನಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ದಿವ್ಯಾ ಅವರು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಘವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಿಯೋರ್ ಆಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಫುಡ್ಡಿನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಹೊತ್ಪಡಿಸೋದು, ಕಿಚನಿಂದ ಏನೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೂ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ. ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆದು ಯೂನಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇ ಮೇನ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಫ್ರೆಶ್ ಫುಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಅವರು QSR ಫಾರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. QSR ಅಂದರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್. ಅದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ, ಈಗ ಮೆಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಸೊ ಆ ಥರ. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಭಾಳ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಕೆಫೆ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಸೊ ಹ್ಯಾಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೆಟಪ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ಅವರು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಯೂನಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವರು ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಉಳಿದಿರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಐಟಮ್ನು ಉಳಿಯೋ ಥರ ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ಫುಡ್, ಈ ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವರು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಅವರು ಫುಡ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವುದು ಹಿಡ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು 5,000 to 8,000 ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಔಟ್ಲೆಟ್ಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 12,000 to 15,000 ದೋಸಾಸ್ ಪರ್ ಡೇ ಅವ್ರು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ 15,000 ಇಡ್ಲೀಸ್ ಅ ಡೇ. ದೆನ್ 12,000 to 15,000 ಕಾಫೀಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಇಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.